Looking to the future, the next big thing will be for the very concept of the device to fade away. This is a quote by the famous CEO of Alphabet, Sundar Pichai. With that quote, I want to introduce you all to TourVision. Tourism with a new vision, or in other words, a new set of eyes that can see the unseen through augmented reality. The team members behind this wonderful project are Ashutosh B, Rajan, Bikraj Shrestha, Utsav Manandhar, and myself, Bibhushan Saakha. Starting with the introduction. Before knowing what TourVision actually is, let's first dive into the tourism background of Nepal. We all know that Nepal is a fantastic place for tourism, filled with 4 UNESCO sites as well as many more museums, national parks, and heritage sites. But the problem that not only tourists from other countries, but even the residents of Nepal faces is that we miss out a lot of information. The information that from any site we visit, they might be really important or really fascinating, but on site, it's sad to say forgotten. Even you might have sometimes heard some really mind-blowing facts that you didn't know about a site that you have been to many times, right? So let's talk about the problems once again. This time, let's talk about what we want to solve. First of all, a lot of important sites do not even have proper description of the things presented to the tourists. And even the sites where they are present, they might not be enough for the tourists to comprehend the actual significance of those artifacts. A simple solution could have been hiring a tourist guide, but we all know that they are hell of expensive and might not even be trustworthy. Also, the transcripts, writings, carvings present in the site might not be in an understandable language, even for the guides, or some vital information might get lost in translation. Our app solves all of these problems and does more using augmented reality. We have all seen and probably used AR in apps like Snapchat or games like Pokemon Go. Augmented reality AR is an interactive experience of a real-world environment where the objects that reside in the real world are enhanced by computer-generated perceptual information, sometimes across multiple sensory modalities, including visual, auditory, and olfactory. Now, how can we use AR for tourism? When a tourist logs into our app, the app uses the location service to recognize the heritage site that the user is currently at. The app will first display a brief description of the site, which can include name, creator, history, architecture, and much more. Then the app uses the camera of the user's mobile device to recognize the objects around the user and gives the direction to major highlights of the site. The camera keeps detecting the objects around the user, and when they reach around an important artifact, writing, or any objects of significance, it will trigger an interactive AR which can be in the form of animation, video, audio, or text. This video playing on the screen right now shows how a certain picture can trigger an interactive AR video to overlap it. Moving on to the final part of the presentation, I would like to highlight the significance of this project. First of all, tourists can save a lot of time traveling around the heritage without missing a single detail. Also, the tourists will be able to understand the significance, history, and the architectural structure of the artifacts, such that they will remember them for a long time and can tell others about it. This app will be helpful especially for tourists who prefer to travel on a budget. It will help them reduce unwanted expenses and experience a budget-friendly tour in Nepal. That will be it for the project. Thank you for your attention. We are all in for your questions. So यो तपाईले नयाँ नौलो कन्सेप्ट ल्याउनु भएको छ हैन, जुनमा चाहिँ तपाईले आफ्नो क्यामेरालाई युज गरेर हैन, अब एक्जिस्टिङ ल्यान्डस्केप जस्तै कुनै ल्यान्डमार्कहरुमा तपाईले पोइन्ट गर्नुभयो भने त्यसको इन्फर्मेसन चाहिँ डिस्प्लेमा देखाउने भयो हैन। हजुर। सो यसले चाहिँ उसको बजेटमा कसरी इम्प्रुभमेन्ट गर्छ?
एउटा त हामीले अब टुरिस्ट गाइड्सहरू हाल्नु परेन होइन, टुरिस्ट गाइडहरू एकदम एक्सपेन्सिभ हुन्छ, एउटा त्यो एस्पेक्टबाट नि बच्यो। अनि उनीहरूको अब मेन इम्पोर्टेन्ट कुराहरूमा हामी फोकस हुने भयो नि त होइन, अनि त्यसैले उसको टाइम पनि बच्यो। सो टाइम बचेपछि अब टाइम इज मनी भन्दा नि हुन्छ। अनि त्यस्तै हो, अब उसले इन्फर्मेसनहरू पनि एक्ज्याक्टली अब पाउने भयो, त्यसैले उसको मनी पनि बच्ने भयो त्यसैले। सो यसमा डेटा चाहिँ कसरी राख्नुहुन्छ त? डेटा कसरी हाल्छ मतलब हामीले कसरी रिकग्नाइज गर्न सिकाउने भन्नुभएको कि होइन? जस्तै कि अब तपाईँलाई त पहिल्यै इन्फर्मेसन त हुनु पर्यो नि तपाईँसँग सेयर गर्नलाई पनि त होइन? जस्तै अब लोकेसनको बारे इन्फर्मेसन त राख्नै पर्यो। यो चाहिँ अब हामीले फर्स्टमा एउटाबाट सुरु गर्न मिल्छ होइन। हामीले खासमा अब भ्युफोरिया इन्जिन युज गरेर गर्ने हो। त्यसबाट हामीले इन्फर्मेसनहरू अब त्यहाँबाट कलेक्ट गर्यो, अनि त्यसपछि कलेक्ट गरेर अब इच हुन्छ नि आर्टिफ्याक्ट्सहरू, सपोज एउटा म्युजियममा गर्न लगाएको छौँ भनेदेखि त्यो म्युजियमको सबैको बारेमा डिटेल्सहरू लियो होइन। अनि त्यसलाई अब कसरी भिजुअल्ली राम्ररी देखाउन सकिन्छ भनेर अब एनिमेसन्सहरू देखाउन सकिन्छ, पुरानो फोटोज भिडियोजहरू देखाउन सकिन्छ होइन एआरको थ्रुबाट। त्योहरू सबै कलेक्ट गरेर एउटाको लागि फर्स्टमा डेभलप गर्यो कम्प्लिटली, अनि त्यसपछि हामीले एक्सप्यान्ड गर्दै जानु मिल्छ नि त। सो यसमा तपाईँले टाइम चाहिँ कति लाग्छ जस्तो लाग्छ? हामीले अब एउटा साइटको लागि कम्प्लिटली बनाउनलाई त मेबी 6 months जतिमा हुन्छ कि सिम्पलवाला छ भनेदेखि, अब नत्र अलिक कम्प्लेक्स छ भने त्यही अनुसार। अनि यसले चाहिँ हाम्रो जस्तै कि यो टुरिज्मलाई चाहिँ कसरी प्रमोट गर्छ जस्तो लाग्छ? अब हामीले हाइपोथेसिसमा भनेको जस्तै अब मान्छेहरूले मल्टिपल सेन्सेस यदि ट्रिगर भएको छ भनेदेखि हामीले त्यो कुराहरू बढी याद हुन्छ होइन, अनि हामीले याद भएपछि अरूहरूलाई भन्दै जान्छौँ नि त। त्यसैले अब त्यो अब इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट्सहरू भएपछि अरूहरूलाई भन्दै गएपछि अलि अरूहरू पनि यता हेर्न जाउँ भनेर हुन्छ। एउटा कुरा त उनीहरूको क्वालिटी पनि इन्क्रिज हुने भयो, टुरिज्मको क्वालिटी होइन। अनि अरूहरूलाई अब लाइक रिफर पनि गर्छ, त्यसैले टुरिज्मलाई सपोर्ट पनि हुन्छ। सो एक्चुअली यो त अन साइट आएर एप चलाउनु पऱ्यो नि होइन? अनि अन साइट आएर चलाउँदाखेरि त उसले राम्रो इन्फर्मेसन पाएन भने त उल्टै नेगेटिभ असर पार्छ कि पार्दैन होला त? होइन, त्यो इन्फर्मेसन त हामीले अब एकदम केयरफुल्ली हेरेरै अब गरेको हुन्छौँ। सो उसले राम्रो इन्फर्मेसन त पाइहाल्छ होइन। तर अर्को एउटा कुरा चाहिँ अब अन साइट भनेर भयो होइन। अब यसकै नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ हामीले जस्तै अब अहिले चाहिँ माइक्रोसफ्टको त्यो एआर लेन्सहरू छ नि, त्यस्तोहरू गुगल लेन्सहरू आउँदैछ होइन। त्यसको थ्रुबाट हामीले त्यो स्टेपमा पनि अपग्रेड गर्न मिल्छ क्या हामीले। अनि अन साइट नै नआए पनि अब बाहिरैबाट नेपालको लाइक भिजिट गर्न सकिन्छ, अब हाम्रो लाइक आर्टिफ्याक्ट्सहरूको बारेमा बुझ्न सकिन्छ। त्यो पनि इन्टरेक्टिभ वेमा, भिडियो नर्मल भन्दा पनि अब 3Dमा हेरेपछि अलि इन्टरेक्टिभ वेमा हेर्न सकिन्छ यसबाट। यसको नेक्स्ट लेभलमा चाहिँ त्यस्तो हुनसक्छ। यो हाम्रो मोबाइल एप्लिकेसन मात्रै हुन्छ कि यसको वेब एपहरू के हुन्छ होला? यो मोबाइल डिभाइस भनेपछि अब मोबाइल ट्याबहरूमा हुन्छ। अब ल्यापटपहरू त बोकेर अब जान गाह्रो हुन्छ। अनि टेक्निकल जस्तै स्ट्याक्सहरू के युज गर्नुहुन्छ, जस्तै फ्रन्ट एन्ड ब्याक एन्ड त्यस्तोमा? हामीले त्यही अब भ्युफोरिया इन्जिन युज गर्ने हो। त्यो चाहिँ एआरको लागि एकदम पपुलर हो। अनि त्यसलाई अब युनिटीको थ्रुबाट चलाउने हो। अब फ्लटरबाट हामीले मोबाइल एपको लागि चाहिँ फ्लटरबाटै गर्दा राम्रो हुन्छ होला त्यो बनाउँदाखेरि। आशुतोष दाइलाई अलि आइडिया होला कि बढी? जस्तै म ब्याकएन्डको अलि थपिदिन्छु नि त। जस्तै ब्याकएन्डमा टेक स्ट्याक जुन युज गरे नि हुन्छ एक्चुअली चाहिँ, तर हाम्रो टिम मेम्बर चाहिँ धेरै जस्तो पाइथनमा फेमिलियर छन्। सो वी क्यान गो विथ ज्याङ्गो, फ्लास्क अनि फास्टिपे यताउता। डेटाबेसमा पनि
कुनै टेक स्ट्याक युज गरे खासै लिमिटेसन हुन्न, तर पोस्टग्रेस अर मोङ्गोडिबी डेटाबेसको अनि म्याप जस्तै विभूषणले प्रेजेन्ट गर्नेलाई भने जस्तै म्यापको डेटाको लागि चाहिँ वी कुड गो विथ गुगल म्याप्स एपिआई अर ओपन स्ट्रिट म्याप एपिआई। अनि जस्तै इमेज स्टोर इनिसियली चाहिँ हामीले इमेजहरू स्टोर गर्नलाई मेबी अज्योर ब्लक स्टोरेज यताउताबाट गर्न सक्छौँ लाइक। अनि क्रेडिटको लागि चाहिँ आइएम एमएलएसए, सो विल गेट क्रेडिट फ्रम द्याट। अनि द्याट्स द प्लान फर अहिलेलाई। अनि पछि हामीले टेक्निकल मेन्टर पनि असाइन हुन्छ सुनेको थिएँ, अनि टेक्निकल मेन्टरसँग पनि फर्दर डिस्कस गरेर वी क्यान मुभ अहेड। यसमा तपाईँले सस्टेनेबिलिटीको लागि के सोच्नु भएको छ? यसमा अब तपाईँले अब मेन्टेनेन्स कस्टहरू होइन, डेभलपमेन्ट कस्टहरू, बजेटिङहरूको कुरा आउँछ नि, जस्तै के सोच्नु भएको छ यसको बारेमा, यो एस्पेक्टमा? इनिसियल चाहिँ हाम्रो टिम नै लाइक हामी 4 जना मिलेर नै गर्ने, पछि चाहिँ अब इनिसियल भर्सन रिलिज गर्ने, अनि मेबी त्यसलाई अब सर्टेन पेड एस्पेक्ट बनाउने, अनि त्यसबाट रेभेन्यू आएकोबाट लाइक हामी डेभलपरहरू चाहियो भने लाइक त्योबाट जेनेरेट गरेर मेबी वी क्यान हायर सम लाइक फ्रन्ट एन्ड डेभलपर्स। जस्तै यसमा रेभेन्यू मोडल पनि एड गर्न मिल्छ नि त, सर्टेन एस्पेक्ट पेड बनाएर अनि त्यसबाट इनिसियली फ्री राख्ने सर्टेन कुरा, अनि त्यसपछि पेड मोडल बनाउने, त्यसबाट रेभेन्यू आयो भने मेबी विल हायर पछि मान्छेहरू, तर इनिसियली विल बी वर्किङ फर फ्री, त्यस्तो प्लान छ। अरू केही क्वेसन? ओके, सो जजेसहरूबाट क्वेसन सकेको भने चाहिँ हामी नेक्स्टमा जान्छौँ है। Okay, thank you, team TourVision. You can stop your presentation. Okay, I'll assign you to the exit room. Please move out quickly. Thank you. Yes.